ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ MCQ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ MCQ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ MCQs ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಆಂಪಿಯರ್. Which of the following is true for a series circuit? The current is same through each resistor. Voltage is same across each resistor. Power is same across each resistor. Resistance across each resistor. Resistance current is same through each resistor. Correct or not? In a series circuit. Series circuit current is same. Correct. So next hogana. Next is Ohm's line is valid for conductors. Okay, so non-ohmic resistance okay, so it is not correct. Only for conductors. Semiconductors ko illa, insulators ko illa, conductors matra Ohm's law valid agutte. The resistance of a wire depends upon. So the formula ide alva, in formula ide resistance is given by how it is. A resistance is directly proportional to L, correct or not, by A. Correct. So it is material of the wire, it depends upon the length of the wire, area of cross section. ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ all of the above. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ. ಓಕೆ, which material has the least resistivity? So ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. So which is have a least resistivity? We know that the resistivity table ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Copper has a least resistivity. Reciprocal of resistivity is what? Conductivity. That also you know. Okay. The drift velocity of electrons in the conductor is directly proportional to the electric field. Okay, this is the answer. Power dissipated of the resistance given by I square. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿನೇ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Device used to measure the electric current is ammeter. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, one second, resistance of a conductor increases with increase in temperature. As it increases, decreases with temperature, increase in length. Resistance of a conductor increases with temperature increase ಆದಂಗೂ increase ಆಗುತ್ತೆ. Correct or not? And increase in length. Length increase ಆದಂಗೂ increase ಆಗುತ್ತೆ. Okay, resistance increases with increase temperature also. ಅದು ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಎ, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ is ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, that you know. Okay, next one is for a given conductor is least which type of high resistance. The power for a given current, power dissipation is least in which type of resistor? In a high resistance, power dissipation is least. Okay, potential difference across a semiconductor is 0. Potential difference across it is not a semiconductor, it is a superconductor. What is the meaning of superconductor? Superconductor antandrenu, it is a condition where the resistance is 0. Correct or not? So superconductor, it is not semiconductor. Superconductor ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ resistance 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ power dissipation is also 0. Very very important. Okay, next one is a resistor with a resistance of 5 ohms is connected across a 10-volt battery. The current flowing connected flowing through the resistor is. Okay, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. We know that. What is that? Ohm's law. Ohm's law is V is equal to I into R. Sorry.
What we have to calculate? We have to calculate I, that is equal to V by R. Sorry. V is how much here? V is 10 volt and R is how much here? R is 5. Very simple is how much answer is 2 amps. Okay, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ 2 amps ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ MCQ ಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ resistivity is conductivity, that is Siemens per meter. Okay, these are all the some important questions MCQ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿವೈಸ್, connect the system, connect the resistor, connect parallel connection. Whenever resistors are connected in parallel, parallel combination, then what happens to the what is the option? Okay, less the remaining the option is there, that is parallel ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, resistance, effective resistance ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? effective resistance will be less than the smallest individual resistance ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಇರುತ್ತೆ, 5 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ less than 1 ಬರುತ್ತೆ. If you are connected 5, 2 and 1 are in parallel, then what happens? The effective resistance will be less than this one you are getting. Okay, ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇಂದ 2 ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇಂದ ಇದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, I will write it here. Okay, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ is based on what? Conservation of charge. Okay, very very important. ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ MCQ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ಮೇನ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ನೀಟ್, CET ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? is based on conservation of energy, because voltage thana, so conservation of energy. First law is known as conservation of energy. ಎರಡನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ is known as KCL, Kirchhoff's current law. Current law ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is known as KVL, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಎರಡು ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಇಂದು, ಸೊ ಪವರ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. I²R ಇನ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ P is equal to V into I ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. they will give, so calculate the power dissipated in a case of a which operates between voltage of what? Usually operates between, how much is the voltage? Normal mains ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ voltage 220 volt ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And current is what? Consumption of current is how much? Suppose if it consumes 220 amps ಅಂತ ಇದ್ರೆ power dissipated ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, ಸೊ P is equal to V into I ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು MCQ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. 4400 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇದೇ ತರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು MCQ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, 60 coulomb of charge flows across a conductor
duration of time, they will give the time, okay, with the time duration, within a time duration of 6 seconds ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 seconds, then what is the current? Very simple, correct or not? ಇದೇ ತರ questions. What is the current flowing? Amount of current, okay, current flowing. We know that what is that? I is equal to Q by T, correct? So 60 divided by 6, correct? So that is 10 amps ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರದ MCQs ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ವಿ? ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಏನೋ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ where the charge is how much? Charge is capacitance. Okay, so that they will ask like this, charges. Okay, so itara dq by dt. Okay, so charge is 6 coulombs anta bariyana, 60 coulombs anta bariyana ide tara. Okay, and capacitance is, so ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, so these are all very important. Okay, capacitance. Okay, so formula ಏನು? C into V is equal to Q ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ, capacitance of 1 microfarad ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ like this you have to solve. Okay, 3 microfarad ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ these are all the expected questions. MCQ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, so next is what as the ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರ್ವ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಏನು? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ? ಫಾರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್? ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರಲ್ವೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವುದು? ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, 0.7 ಇದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ VI ಗ್ರಾಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ VI graph. Okay, so like this it changes. Same thing with the nichrome wire. Incandescent bulb. So how it looks like incandescent bulb ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ incandescent bulb ಆದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್, ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಲ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಬಿಗೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಬಲ್ಬಿನ ಗ್ರಾಫ್ ಇದು. ಓಕೆ, VI ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಲ್ಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿನ. ಸೊ ಅದೇ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ, ಇದನ್ನು ಸಹ ಹೀಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಬಲ್ಬ್ ಇಂದು, ಬಲ್ಬ್ 0 ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್.
correct or not? VI graph. Okay, this is a VI graph of what? VI graph of a bulb. Okay, like this it looks like. Okay, next ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ಗೂ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಲ್ಬ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಒಬೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ VI ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, VI ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ VI graph of conductor, slope of VI graph of conductor. In the VI graph of conductor, slope ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? Slope gives the resistance. Correct? Conductor. Slope of this is that is resistance. Slope of VI graph of conductor is the resistance. Correct? ಸೊ ಈ ತರನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ಬರೀ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಸಹ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರಾಫಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ resistance. Temperature versus resistance. So resistance versus temperature. So it is temperature idu resistivity ಅಥವಾ resistance ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? So whenever the temperature increases, resistance increases in the case of a normal thing. Correct or not? Normal conductors ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ this is a graph of what? Super conductor. So temperature decreases and then it is resistance also decreases, and at this one what happens? This is a graph of a superconductor. So ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಸೊ 0ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಗ್ರಾಫ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟಚ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಓಕೆ, ವೆನೆವರ್ ದ temperature decreases, resistance also decreases, and at absolute zero resistance will be 0. But in the case of the superconductors, this is the graph of what? This is the graph of a superconductor. Very very important, that I wanted to mention here. Okay, ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು ಸಹ ಗ್ರಾಫ್. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 4.2 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಲೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್, which will exhibit negative temperature coefficient. How the graph looks like? How graphs look like this? Ulta. Correct? Not it is a resistance versus temperature. Idu hege barutte negative temperature coefficient. Yake hinge barutte? So slope is what? Negative slope. Okay, if you take the slope means it gives the negative value. Because of what? Because as the temperature increases, resistance slowly decreases. It is the case of a ಅದಕ್ಕೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. that is known as negative temperature coefficient. Okay, ಸೊ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ? MCQ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್
Nichrome is a nichrome offers high resistance. So nichrome is the one which offers high resistance. Okay, very important. That is there. Next one is potential difference is there. Next one is which one is the ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿ. ದ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? If the potential difference across the resistance is double, the current will. So ಈಗ according to Ohm's law ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so if the potential difference ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ potential difference across a resistor is doubled, current will be, what is the formula? Current will be ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ resistor potential difference is double ಆದ್ರೆ current ಏನಾಗುತ್ತೆ? Current is also double. That is, we know that V is equal to I is equal to V by R, or V is equal to, correct or not, IR. Okay, so if it is double, current also doubles. Current will be doubled. Okay, doubled. Next one is okay. ಇದೇ ತರದಲ್ಲಿ if ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, if the length of a material, okay, is conductor materials doubled, same thing I'm writing. Okay, its resistance will be, resistance will also be doubled, correct or not? But again ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, R is that proportional to rho into L by A. ಇದು ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಡಬಲ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. if ಅದಲ್ಲ ಇವಾಗ, if the very very important concept, if the area of cross section, okay, if the radius of a conducting material, conductor, is doubled. Now the thing is, okay, doubled, its resistance will be, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೇರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೆಂತ್ ಆದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಆರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಿವನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಎಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎ ಇಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಆರ್ ಇರೋದನ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 2, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಲ್ಲದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ 1/4. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಆರ್ ಎಲ್ಲದು ಕಾಮನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1/4 ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 1/4 ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1/4, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1/4 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್. ಸೊ 2 ಅಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 2 ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಇಂಟು ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡದು ಸಹಿ 4. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, length of the material is doubled, okay, and the area is also doubled ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿವಾಗ? ತೆಗಿತೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಎಲ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಎ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 2 get cancelled. ಅವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ಹಾವ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾವ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ MCQ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್. ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, L ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, R is equal to L ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್, ರೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪೈ ಇಂಟು R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ರೋ ಹಂಗೆ ಇದೆ, L ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಪೈ ಹಾಗೆ ಇದೆ. So R is what? R square. 2 is what? 2 to the power of 2 is 4. Correct? ಈ 4 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ವಾಪಸ್. R is equal to 4 times of rho into L by A. Okay. So what is that? Resistance increases by 4 times. Resistance increases by 4 times whenever radius is halved. So ಈ ತರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು MCQ ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ 2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ, D by 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ 2, ದಟ್ ಇಸ್ D by 4 ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೋಗುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R by 2 ಇತ್ತು, R by 2 R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ D by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 16 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಇಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So if the diameter of a conducting wire is half, ಇದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, is half, then its resistance will be, so very important. So resistance will be what happens. So what is the formula? A is equal to pi R square. Okay, pi as it is, R is what? Instead of R I am writing D by 2, correct or not? So we know that R is D by 2, so whole square. Okay, instead of diameter is D is there. No, again D you have to do half. Okay, half whole square, correct? Not D by 2. By 2 means D by 4 of whole square. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ D by 2 of whole square. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಅ conducting wire is half, then what happens? Okay, formula is what? Formula is R is equal to rho into L by A. Okay, instead of L, what I will do, rho into L ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ instead of A ಬದಲಿಗೆ pi, I will write as it is D by 4 whole square. Like this only you have to write. Okay, diameter na half ಮಾಡಿರೋದು, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, so rho is there, rho as it is. So 4 D square is as it is. Next one is 4 is there, no? So it is pi R square. Okay, D by 2 whole square ಹಿಂಗೇನೆ ಬರೆಯೋದು. So D by 2 whole square, diameter is half, so now it is D by 2 half of the D by 2. We will do like this one. Okay, half of D by 2 whole square, correct or not? D by 2 is what? D by 2 is R square ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಇದು 1 by 4. Okay, so ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, D by 2 whole square ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಬರೋಣ, D by 2 whole square. So half of that one is D by 2 whole square pi R square, but radius diameter is half.
half of d by 2 whole square. Correct? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ 1/4 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. d by 2 ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ d by 2 whole square ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ r square is what? Here it is 1/4. So radius increase, again the resistance 1/4. Resistance, where is it? Resistance is changes by what? 1/4 of, here it is 1/4, 4 million ಆಗುತ್ತೆ. Resistance will be how much? Increases by 4 times. New resistance increases by 4 times because 1/2 whole square. So d by 2 is, ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ radius is d by 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/4 ಆದಾಗ ಇವಾಗ 4 times resistance increase ಆಗುತ್ತೆ. 1/16 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು 16 times ಆಗಲ್ಲ, 1/4 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ d by 2 as it is, you have to keep as it is. Correct or not? Next one is ಅದೇ ತರ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if the diameter is doubled, ಹಾಫ್ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times of d ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 times of d divided by 2. Correct or not? So like this, okay, 2 get cancels. So d is there, d by 2 we want. Correct or not? So 2d by 2 whole square, 2 whole square ಆಗುತ್ತೆ. So 4. So what is this? If it is half, it is doubled, then what happens is doubled also. If it is, the question is doubled ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Resistance decreases by 4 times. R is equal to 1/4 of original R. Okay, next new R is equal to 1/4. So ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ d by 2 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, d is not the formula. d by 2 whole square is the formula for area. ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Understood? So these are all the some concepts according with the numericals. Numericals na ee ತರ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ MCQ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮೇನ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Number of charges flowing per amount of the time. Okay, that is the electric current. Okay, next one is Ohm's law ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಒಂದ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇದೇ ತರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. whenever the area is half, whenever the area is double, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಬಲ್, ಏರಿಯಾನೇ ಡಬಲ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ 2 times of a ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಏನು, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ MCQs. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು MCQs ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 2-3 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ 3 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4, 5 ಓಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 3 ಓಮ್. ಓಕೆ, 3 ಓಮ್ ಮತ್ತೆ 4 ಓಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೆನ್ such a way that total resistance of this combination is maximum. Whenever the maximum will be there, okay, 5 ohm 3 ohm maximum ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ that 5 + 3 + 4 ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 8 + 12 ohm ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 12 ohm is the maximum because maximum resistance will be obtained only when series combination. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳೋದು ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a cell having an EMF E and a internal resistance R is connected across a variable resistance. So now it is what potential difference across R is given by parallel combination of N cells. We obtain more current. Parallel combination cells na combination ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ? ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ವಿ ಐ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅದು ನಾನು 2-3 ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಾಯ್ತು ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿ ಐ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, non-ohmic conductors. Okay, this is a VI graph. This is V, this is I. Okay, VI graph of this one conductors ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ. ಓಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. Which of the following is correct for VI graph for a good conductor? ಸೊ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು which of the VI graph is good conductor? ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? This is the VI graph. Okay, this is a VI graph of one conduction, one straight line ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ like this is not a ohmic device. It is not a ohmic VI graph. Okay, C is what? C is like this. Okay, this is a straight line graph and D is this graph. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ, which one graph is a good conductor? So this is the slowly increase straight line ಬಂದು ಒಂದು ಟೂರ್ ಕರ್ವ್ ತೊಗೊಳ್ತಲ್ಲ, that is a good conductor. Alloys are there? No, alloys will have, so 1 second, alloys. Okay, alloy. Okay, alloy will have resistivity of an alloy. Resistivity, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Resistivity of an alloy is independent of temperature. Doesn't depends upon the temperature. Independent of temperature. Manganese, ಕೇಳ್ತಾರೆ, resistivity of an alloy of a manganese is independent of temperature. Correct? So these are all the things that you have to understand. So graphical representation is very important. ಇದು ಟೈಪ್ ನ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಸೊ Q by T, current is the one. Okay, next one is ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ EMF, ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ.
resistance of 10 meter long. Okay, so ಈ ತರ ಕೇಳಿದ ನೋಡಿ 10 meter long at 10 meter long wire is R ohm. Okay, R ohm irutte. How to divide that one? So you have to divide. Next one is which of the following devices does not utilize magnetic potential electric components. Next one is so which one of the following? So 1 watt, very simple question. Okay, here I will write. Okay, 1 watt. Okay, what is the formula for 1 watt? They're asking. Okay, 1 watt is equal to, so 1 watt is equal to, what is the formula for that? 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, 1 ವ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ 1 ವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಟು 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ಮೈಕ್ರೋವೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು? ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗೀಸರ್. ಓಕೆ, ಗೀಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್. ಹೀಟರ್ ಇಸ್ ಅ example for this. Okay, next one is electric bulb. Electric bulb is also heating effect, correct? Heating and lighting effect. Next one is electric iron is also there. Next one is final, it is there giving us microwave. Microwave is different, right? So we studied in the electromagnetic waves. So microwave is that it is not a heating effect, not heating effect, not due to heating effect of electric current. So these are all the different types of questions. Okay, microwave is different, correct? Next, 12 volt battery is connected across a unknown resistor if the current is flowing to the value of resistances. So same thing, they are telling same numericals one solve ಮಾಡಾಗಿದೆ ನಾವು ಇವಾಗ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 volt battery. Okay, so with one more question is connected across a unknown resistance if the current is how much? 2 milliamps is flowing as a value of R is equal to what? So 12 volt battery is there, 2 milliamps. Okay, so 12 volt battery is there. What is the formula? V is equal to I into R. Okay, R is equal to V by I. Okay, V is how much here? It is 12. It is milli. Then pitkolli bari idella milli andre enu 10 to the power of minus 3. Okay, 12 divided by 2000. Correct? Sorry, 12 divided by 2 once. Okay, 12 divided by 2, here it is the 1000. Correct? Why? Because 10 to the power of minus 3 ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 ಆಯ್ತು, 6000. ಸೊ ಏನಂತೆ 6000 ohms ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 6000 ohms ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Which of the following fields of science do Kirchhoff's laws belong? Kirchhoff's law ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, Kirchhoff's law ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಾಯ್ತು ನನ್ನದು. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ Kirchhoff's law ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ವಾ? Kirchhoff's law ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, Kirchhoff's law is for what? Solving what? Solving electrical networks. Electric networks, correct or not? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ 2 ಲಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್? Okay, one is a vinegar. Acid, it is a conductor, it is electrolyte actually. So these are all. Okay, so next one is lime juice. Next one is what? Next one is salt water. Fourth one is what? Fourth one is distilled water. Okay, distilled water is what? It is not a conductor, so it is a neutral. So these are all the things. It is not a conductor. Okay,
These are all the different things. Okay, so different questions ನಾನು select ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Device used for converting AC to DC is what? Rectifier. Okay. Next is electric wires are generally coated with PVCs. Okay, electric wires are generally coated with PVCs. Correct? Plastic ಇಂದ coat ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ PVC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Polyvinyl chloride. Okay, so next, superconductors are substances which what define superconductors ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ superconductors are okay, what is the options? Conducts electricity at lower temperature, correct? Offer no resistance to the flow of current. Offer no resistance to the flow of current. Very, very important. Superconductors are like that. Superconductors offer no resistance to the flow of current. They options irutte, conduct electricity at low temperature athara elladu irutte, but very ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ no resistance region. Okay, so this superconductors are having no resistance. Okay, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ thin wires of which of the following metal is used for making bulbs? Okay, bulbs ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, why? Because it is having high melting point. Okay, correct or not? Tungsten is used as a thin wire in bulbs. ಮತ್ತೆ resistivity no ಅಷ್ಟೇ. So resistivity ಏನಾಗುತ್ತೆ? So high melting point, correct or not? It is an alloy. Tungsten is an alloy. So it is the tungsten is a element W, okay, but it is having a high melting point as an alloy. Next, energy dissipated. So adunu kelirtare exam alli. So what is the formula for energy dissipated? What is the formula? We have to use that formula. Okay, so next one is, okay, idelle ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೆ papers ಅಲ್ಲಿ. Next one is, here it is, current is given 1.5 amps, okay, is maintained at a resistance of 10 ohm resistor. Then the energy dissipated in the resistor in 1 minute will be. So ಇದೆಲ್ಲ numericals ಇದು. So 1 mark ಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ. So what is the formula for energy? Given resistor is the energy is what? I square RT. That is given energy is what? E is equal to I square into R into T. Okay, correct or not? Energy dissipated. ಆ formula ನ ನಾವು substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ power is equal to what? In terms of power, energy dissipated. So energy you have to calculate now. Energy ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So energy dissipated in the resistor in 1 minute will be. So energy is that much. If it is in the terms of watt idre, power is energy divided power is equal to E is equal to power is energy divided by 10. Correct or not? So energy, rate of energy is power. So ಇದು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1000 something ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. 1 minute ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. How much work has to be done to transfer a charge of 3 coulomb across the 2 points having a potential difference of 10 volts? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. Okay, work. Okay, so it is potential difference 3 coulomb charge is equal to 3 coulomb and across the 2 points having potential difference V is equal to how much? V is equal to 10 volts. How much work is done? 1 mark question ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. Okay, so but MCQ, but you have to solve, correct or not? So charge is equal to this. Work done is formula, what is this? Work done is equal to V into Q. Correct. So this formula apply ಮಾಡಿದ್ರೆ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು 30 joules, but work done is in terms of 30 joules. So ಇದನ್ನು ಸಹ 1 mark ಇಂದನೇ ಬಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ತರದ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ MCQ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Write the choose and write the correct option in the following option questions ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Dimensions this if it is a combination of this one diagram ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ತರ diagram. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So it is 2 amps of current is flowing. If it is like this, okay, it is 2 ohms are there. Here it is 3 volts. Here it is 3 volt is there. Okay. So ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. 3 ohms ಮತ್ತೆ ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ohm 3 ohm 2 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. Which of the following characteristics of electrons determines the current in a conductor? What is that? Drift velocity. Okay, drift velocity determines the conductor. The temperature dependence of resistivity of semiconductor latest metals is significant. Kirchhoff's junction rule is reflection of. Current in electrolyte is due to current in electrolyte is due to current in electrolyte is used due to electrolyte. Electrolyte means what? It is a chemical, okay, which conduct electricity. Correct or not? So electrolyte is due to what? We know that both with the positive and negative ions. Correct or not? The answer is both positive and negative ions. Both is possible. Correct. So these are all the questions they'll ask. This type of questions they'll ask in this case. So MCQ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ resistivity of a given conductor depends upon, okay, very important. So this question is very very important. Okay, okay, resistivity, not resistance, okay, resistivity of a given conductor depends upon, okay. First one is resistance of a material. Next one is resistivity, temperature. Next one is temperature, length, shape. Correct or not? Length, shape, area of cross section, temperature, okay, area of cross section, see shape of the conductor, next to length, area, area, okay, length and area, okay. Admele depend agate. Resistivity always depends upon the nature of the material, okay, nature of the material, length and shape, length and area anta bariyana. Length and yav mele depend agala, idu only depends upon the temperature. Resistivity always depends upon the temperature and nature of the material, okay. So not length and yav mele, shape mele yav mele saha depend agala, temperature mele depend agate. Ohm's law is obeyed by extrinsic semiconductors, intrinsic semiconductors, okay, metals at high temperature, metals at low temperature. So metals at low temperature, Ohm's law obey ಮಾಡೋದು. Semiconductors ಮೇಲೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ Ohm's law, okay. So it is depends upon the metals at low normal temperature level. The electrical resistance of a conductor, okay.
ಸೊ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ MCQs. ಸೊ MCQs ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ MCQs ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸುಮಾರು ತರದ್ದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ್ದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಾಯ್ತು. R is equal to rho into L ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ MCQs ನಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದೀನಿ. 12 ಕೂಲಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, 12 ಕೂಲಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್, 12 ಕೂಲಮ್ per minute can be written as. Okay, 12 coulomb per minute can be written as. See here, I will write here 12 coulomb per minute can be written as. Okay, can be 12 coulomb divided by 60. Correct or not? Because of what it is in terms of what you have to convert into second. Correct, not per second. So 12 divided by 60 is how much? 1/5. 1/5 and 0.2, correct? So it can be written as 0.2 amps. So options irutte, simple idu. So 12 coulomb per minute can be written as 0.2 amps because of what we know that current is equal to number of charges per second. Okay, so itara options ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Diameter 5.55. So next one is bulb connected to the source of power, consumption by it will be nearly. Okay, so Kirchhoff's second law for the electric network is based on, okay, law of conservation of mass, law of conservation of energy ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. For a cell, okay, so next is Joule's law. Okay, Joule's law is there. Joule's law of heating effect, correct? So Joule's law of heating effect there, which is equal to I square RT. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. The resistance column is cylindrical. Ratio of current density and electric field is called as. Okay, very important question it is. Ratio of current density and electric field called as. Okay, so ratio of current density and electric field is called as. In return, so options ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, drift velocity. Okay, next one is so ಅತ್ರಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, drift velocity ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಸಹ MCQ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರದನ್ನ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ MCQs ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂತಹ MCQ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ MCQs ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಸುಮಾರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, MCQ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ MCQ ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ MCQs ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. MCQ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ MCQ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.